Эгерде балдар кыздарга чалып, тынчын алып, болбой сүйлөшүшкө аракет кылса, анда кыздын айласы кеткенден баланы сындырса болобу, бир нерселерди алдырып дейт. Жок, болбойт. Муну алып бер, телефон алып бер деп сындырган туура эмес. Ал деген бул неме жанагыдай махинация болуп калат да. Өткөндө бир кыз айтат, 20 февралда iPhone 7 алып бердим элем балага дейт. Мага карызга алып бердим элем. Мага да алып берсе кийин десем, 7-март болгон таппай калдым баланы дейт. Ошол сыяктуу эле бул мындай болгон окуя. Ошол сыяктуу урматтуу бир тууганым, бул антипирин бири сындырган жакшы эмес, арам, кереги жок. Ана алдагы сындыргысы келип, ана бир нерсе сындырсам эмне болот мисалы үчүн? Ана ошо ойдон боюңда болуп калса кандай болуп калат мисалы үчүн? Ал сиз ойлогондо ойлобой калабы? Эмне болот ошондо? Алып бергенде барган жерден колго түшүп калсаңыз кандай болот мисалы үчүн? Түндө уктап жаткан бөлмөгө айдын жарыгы кишиге жана кичинекей балдарга тийсе эч нерсе болбойбу? Эч нерсе болбойт. Жанагы немен ыры бар. Бизде жанагы татуу турсум ай баратат деген. Ошону ырдап коюп жата бересиң. Ай баратат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Bir adam atadan el tarqalsa emne üçün ulut bolup tilderi başka bolup ketken deydi. Kıtaylı Kırgız'ın tili seninkinden başka çarat koy. Kalay banke dep söylesen, konserva desen misal üçün. Oşentip söyleyiversen daha kançadan taptağı iki bölük tili bolup kalat da. Oşentiri getirir, düşünüş gerekti. Vaqt uzargan sayın. İlgari okusak, Batkent'ten bir dostluğumuz gelip, talasıp dostluğumuz var eken, ökoşep kaldı kvartirada. Anan жазып koyuptur deyip, kalitlengen tagidadi. Ol geç kotup uyga gire albay. Ne, kalitimine, lengesimine, tagidasimine. Yoksa açkıç meşöktün astındayken. Hem oşondaydı, ökötün öyle... Oşentip özüm. Hem arak bolğan jerge barbaş gerek. Ben taң kala verem da, arak koyut, ana seni çıkırat, barbaşın tarınat da. Namaz okuğanını bilet, davet çekenini bilet, sakal koyğanını bilet, molda ekenini bilet, Kur'an okuğanını bilet, ana sana tarınat. Al sana tarındı, sen de tarınsan bolu yok bu. Misal için sen bir günü, misal için geçiresinler, misal için bir günü eşektin tezegin tabakka tolturup bir uygun dasturukun koyup alıp durup, gel çay içip get, bir yakta tort, nan var deyip çıkırsan, misal için. Kapı olu yok bu. Arak içken dostlarına bir gün çıkır sen. Mantı pişir, aş, ayağı, bardak jaylasın. Ana bir taralık eşek tezegin koyup koysun. Gel cep get, şunday eşek tezegi dağı var, dasturukun düğüm desen, kapı olu turmattı bir tuğanım. Araktagı mına şunday ele nerse. Çuçuktardı koydu baş, anan tarınat gelip koysun dep. Sen de koşet sana tarınbasa, anda sen de baram dep ayt. Aytıp görçüm ne deydiken, anan joğun giyin, söyleşiyoruz. Hijab giyim kelet, eçele kiye alba jata memne kılsan bolot, daro jolu kaltır başınızga orosanız hijab bolot. Ana sözde bir ap gelip seremoniya menen salış gerek emes. Bazarga barsanız Kudayga şükür Madina degen bazar var. O yerden çıksanız ekasnokkadan giyin. Toltura gezdeme. 1 metrege 1 metre alsanız 18 so'm 50 tiyin bolot. Alıp durup başınızga jabas, kulaktar jabılış gerek, moyun jabış joluk bolot. Etek jeng uzun bolsa menen hijab giygen bolasiz. Söz türdaga bölökçe giyiş şart emes. Giyiş gerek, hijab farz. Joluk farz. Ana mektepte ayaktap okuğa tapşırganda para ver okugan elem. Emi görsem para berbesem de ötüp ketmek ekem. Azır okudan göngülüm kalıp kaldı dep жазып, bирок senin почеркиңер ötpeyt boşunda oyloyum mençe. Ötpeyt boşun sen. Ötpeyt boşunda oyloyum da, bilbeyim, men şunda oyloyuverem. Anan oşoga anan okuğum gelbey kaldı deyit. Jok, oku ulan turmattı bir tuğan, ulan okuğunu ötkön işke salavat, mından arkısın jakşı oku degen söz. Egerde bir adam özünün kayın ejesin je baldızın taanыбастан şahvat menen karap alsa emne bolot? Karap algandan eçteke bolбойт, karmap alsa çatak bolup kalaşı. Eger kiyimçen karap alsa eçteke bolбойт. Men realtor. Ne degen? Bol işteyim. Uy satılganı жардам берем, ошондой эле үй сатып алганга жардам берем. Кээде клиент акчасы жок болсо, эми сен акчаны каяктан таап келет, ипотека алат, ага сен башың оорутуп эмне кыласың? Сен ишиң адамдардын акчасынын адаларамын текшеришпи же сен жардам беришпи бирөөгө? Мисалы үчүн да. Жардам бер, үй сатып алсаң, акчаң мынча акчаңа мынча үй бар. Мындай болсо мындай жардам далдалчылык кыла берсең. Анан сен акчасын териштирип отурганга дагы иш ачып алсаң, анда ал сенин ишиң эмес деп ойлойт. Ошого сен ишиң эле кыла бер, анан каяктан алган сенин ишиң болбосун аны менен. Elestetip gör, bazarda alma satıp alsan, ha?
Акчаң адал барамбы? Кана каяктан алгансың? Эмне сепкенсиң? Кандай шор сепкенсиң? Эмне кылгансың? Ким бутап берген? Сууга налог төлөмөсүң деп сурап отурбай, адамдарга жакшы күмөн кылганды билиш керек. Жакшы күмөн кылганды билиш керек. Жок, аны мага айтпа деп айтыш керек. Аны ошо молдодан барып сурап ал деш керек. Бар ошо муфтийге барса, муфтий айтып берет. Арам жада экен, ошону сурап ал. Мен сага молдо эмес, мен сага риэлтормун. Деш керек да. Ар ким өз ишин билиш керек да. Чынбы ошондой. Мага айтпаның деш керек. Бирөөлөр бар да, кеде келет да митет дагы ошентип айтса, арзан кылып берет деп айтып бергендер да бар экенчи. Мен келип сага мен карыз болуп калган, карыз төлөй албай атам, банктан алып берем десе, "Hey, банктан алба кой, майыл дагы бир жыл жүрө бер" деп ал сатып коет деп жөндөр эле бергиси бар, бирок ошентип айтсам, тигилер жумшап кетет дейт экен. Ана сакалчан экенин көрүп калса, ан сайын келип туруп, арам сарам бирнеке анда ушинтип алам. Мен Маккада жүрсөм, окуп атсак, ушундай класста отурганбыз, анан Кавказдык бирөө бар. Кавказдык деле эмес экен. Айтор бир жактык бирөө бар экен. Экзаменден көчүрүп атат менденчи. Аны мен көчүртпөй койсом айтат, "Сен көчүртпөй койсоң, мени жазбай калып кулап калсам, мен баары чочкон этин жей берем" дейт. Мен айттым. Мен айттым, "Сага канча жыл болду окуганыңа?" десем, "7-нчи жыл жүрөм" дейт. Мен 1-нчи жыл баргам, экөөбүз чогулуп калыппыз да. Мен астага өтүп кеткем секирип экзамен тапшырып. Мен айттым, "Мага демек апаң бышырып, атаң бышырыпчы" дедим. Мен кайын, арам бул деп, эмне кылайын эми. Сен 7 жыл жүрүшүңдү билбесең анан ошентсе коруп кетет деп ойлодук окшойт да. Кой, астагфирулла, мен көчүр. Сен аяга түшкөн чебе деп айт. Мага десе атаң бышырыпчы дедим бар. Кийин жаман көрүп жүрдүм мени. Атты өзгөрсө болобу жана өзгөрткөндөн кийин эмне кылуу керек? Атты өзгөрсө болот. Ат жаман мааниде болсо. Атың сассык болсо, атың ит бай болсо, анда өзгөртүш керек. Жипар жып деп, же башка бирнеке деп, же андан жакшыраак Мухаммад, Ахмад деп өзгөртүш керек. Анан бир жакшына атың бар, ошону эле мен мусулманча кылам деп өзгөртө берген, бул обу жоктук. О болбойт. Бир ат Нурлан экен. Нурлан деген бул нурлуу улан деген, нур жигит деген сөз. Нур улан деген сөз. Мен атым өзгөрттүм, мен атымы Анас кылдым дейт. Пайгамбар алейхиссалам жаман атты өзгөрткөн, жакшы ат өзгөрткөн эмес. Мен Маккага барсам, эки обу жок бар экен, атыңыз Чубак экен, Чу деген арабча жок, Чубак болот, өзгөртөбүз деди. Мен айттым, башым оорутпа дедим. Мен атым Чубак болот дедим, атым өзгөрбөйт дедим. Неге дейт? Чубактын маанисин билесиңби дедим. Чубактын мааниси күн чубактап деген сөз бар. Бул чубак деген күндүн нуру деген сөз. Ушуну койгондо адамдардын баарына тегиз болсун. Бул баткенче экен, баткенче эмес экен, бул чайырчы экен, чайырчы эмес экен, бул кыпчак экен, кыпчак эмес экен деп бөлбөсүн. Бул жаллабаш деп бөлбөсүн. Бул баардыгына тегиз караган адам болсун деп койгон мен атым. Аны сен түшүнбөйсүн. Деп анан кийин айтып келдим. Шындап эле Базоргонго 3 күнгө бара элекмин таптакыр мен. Баткен 3 күнгө келдим, бирок Базоргонго жарым күнгө барам, анан кетип калам туулган жериме. Бизде ошондой сезим жок, урматтуу бир тууганым. Ал эмес, өй, Манаста саяктайдын вариантында келет. Ак балтанын чубагы 6 жашка толгондо Төмөнкү Мекке шаарына Дамбылдага бериптир, 6 жылы окуптур, сакып буруш атанып, калыпага кол берип деген жери бар да. Манастын чубагы Меккеде 6 жылы окуп, ижаза алып келип, атын өзгөртпөптүр ошол дагычы. Ал дагы билчикен чубак деген күндүн нуру дегенди. Аны мен да өзгөрткөн жокмун. Ошого атың кандай сеники? Ошого жараша өзгөрткөн болот да. Анан өзгөрткөндөн кийин жаңы азан айтыш деген жок. Жаңы акыйка бериш деген жок. Элан кыласың, атым ушундай болду деп койсоң, ошо менен бүттү. Парданын өкүмү кандай? Парзбы дейт. Парданын өкүмү Ханафи мазхабы боюнча сүннөт. Бирок ошол парда тарткандар көпчүлүк жашаган жерде Ханафи мазхабы парз деп өкүм берет. Түшүнүп турматтуу бир тууганым. Бизде сүннөт парданын өкүмү бетин жапкан. А бирок ошону көпчүлүк жапкан жерде биз ага парз деп өкүм беребиз. Анан кээ бирлер бетин парда менен жабат дагы, кечке көчөдө жүрөт. Нары басат, бери басат, нары басат, бери басат. Белин кыпчытып бууп алган, аптечка кийип алган, көкүрөгүн көрсөтүп алган, дагы бетин жаап алган. Сен бетиң эмес, биринчи көчүгүңдү жап деш керек, агайчы. Сенин кийип аткан кийимиң, хижабыңа дагы хижап керек деш керек. Андан көрө жөн эле жолуңду салын. Бирөө бар бетин жаап алат, көчөгө чыкса, эл бар ошону карайт да.
Биякта бирөө жылаң ашаны карабайт, бетин жапканды кайра карайт. Карасаң бетин жаап алыптыр деп маанилүү көргөндөй бары ээрчип алат. Хижаптын мааниси адамдарды каратпа деген сөз. Сен кара, мени кара деп стоп тагып алып. Илгери весте стоп тагып, стоп турдум да кылып. Айдаганда жылт бары карай турган болуп, азыр хижап ошондой болуп калды да. Хижап олуттуу болуш керек. Ошол аялды караганда бир объект катары эмес, адам катары карай турган кадыр бактуу кийим болуш керек, урматтуу бир тууганым. Ошондо ордуна келет.